الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق
ويسر للسالكين إلى حرمه السبل فجاءوا من كل فج عميق ووعد الطائعين بالقبول وهو بإنجاز الوعد خليق نحمده على ما من علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنها أقوى وأولى وأعدل وهي خير اللباس في الوجود وأجمل فما أحسنها من زينة لمن كان يعمل وهي الزخر يوم القيامة والزاد المؤمل فإن خير الزاد التقوى فالأيام الفضيلة مطايا والسعيد من أعد العدة قبل يوم المنايا والشقي من رضي بالدنيا فبليئة الهوى لا تشبه البلايا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh berkah ini marilah kita mengawali khutbah Idul Adha dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kalian. Ibrahim, surat Ibrahim ayat ke-7. Firman Allah ini mengingatkan kita bahwa dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Betapa besar rahmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita dari nikmat iman, kesehatan, rizki, hingga kesempatan untuk merayakan Idul Adha pada hari ini. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laisa zalika illa lil mu'min. In asabahu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak ada pada siapapun kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat Nabi juga selalu mencontohkan bagaimana bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka ia akan mampu bersyukur atas nikmat yang banyak. Dengan demikian, marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan syukur, Allah akan senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada hari yang mulia ini kita berkumpul untuk merayakan Idul Adha, salah satu dari 2 hari raya besar dalam Islam. Idul Adha adalah momen penuh makna yang mengingatkan kita pada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, 2 nabi yang menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang cukup, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya pun menjawab,
wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Surat As-Saffat ayat 102. Dari ayat ini hadirin sekalian, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ketaatan tanpa batas. Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang tak tergoyahkan kepada perintah Allah. Meskipun diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya, beliau tetap siap melaksanakannya karena yakin itu adalah perintah dari Allah. Begitu pula Nabi Ismail yang penuh dengan kepasrahan dan keyakinan berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Yang kedua, kesabaran dan kepasrahan. Kesabaran Nabi Ismail adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Dia menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus diiringi dengan kesabaran dan kepasrahan yang penuh. Dalam situasi yang paling sulit sekalipun, beliau menunjukkan sikap sabar yang luar biasa. Yang ketiga, pengorbanan sebagai wujud iman. Pengorbanan adalah salah satu bentuk tertinggi dari iman. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging hewan ternak itu sekalian dan darahnya tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah juga mengajarkan pentingnya pengorbanan melalui hadis-hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah beliau bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa memiliki kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para sahabat Nabi juga menunjukkan pengorbanan dan ketaatan yang luar biasa. Umar bin Khattab beliau berkata, "Laisal Islam mujarrad aqwal, walakinnahu amalun wa tadhiyah." Islam itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga perbuatan dan pengorbanan. Jamaah yang berbahagia, Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan bukan sekedar ritual fisik, tetapi sebuah wujud ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk selalu siap berkorban dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meskipun itu berat dan menguji kesabaran kita. Marilah kita meneladani ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya dalam mengamalkan ajaran Islam dengan penuh ketakwaan dan pengorbanan. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersabar dan tawakal menjalankan perintahnya. Hadirin yang berbahagia, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepedulian sosial, terutama dalam berbagi kepada sesama, khususnya kepada fakir miskin yang membutuhkan. Syekh As-Sudais, Imam Harumain mengingatkan dalam salah satu khutbahnya bahwa dalam ajaran Islam, berbagi dan peduli kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat penting dan memiliki keutamaan yang besar. Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man farraja an muslim kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa membantu sesama yang sedang dalam kesulitan bukan hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga membawa ganjaran besar di hari akhirat kelak. Kepedulian sosial merupakan refleksi dari keimanan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Artinya, apakah yang memasukkanmu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, "Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 42-44.
Ayat ini menegaskan bahwa salah satu penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka adalah karena lalai dalam memperhatikan dan membantu fakir miskin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan dan berbagi rizki dengan mereka yang membutuhkan. Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau juga menekankan pentingnya saling membantu dan berbagi. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan ini mengingatkan kita bahwa iman kita belum sempurna jika kita belum memiliki rasa peduli dan cinta kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam riwayat para sahabat, kita menemukan banyak contoh teladan dalam hal kepedulian sosial. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya selalu memantau keadaan rakyatnya dan memastikan tidak ada yang kelaparan. Beliau sering berkeliling di malam hari untuk melihat langsung kondisi rakyatnya dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin sekalian, marilah kita renungkan betapa pentingnya berbagi kepada sesama, terutama kepada fakir miskin yang membutuhkan. Mari kita jadikan kepedulian sosial sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita serta menjauhkan kita dari segala kesulitan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga perlu mengingat pentingnya persatuan dan kebersamaan di antara umat Islam. Idul Adha adalah momen yang sangat tepat untuk memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Karena di hari ini kita mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama di seluruh dunia Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini mengingatkan kita bahwa persatuan di antara umat Islam adalah sesuatu yang mutlak. Berpegang teguh kepada tali agama Allah berarti kita harus menjaga persaudaraan dan tidak membiarkan perpecahan merusak ukhuwah kita. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa setiap muslim, setiap mukmin adalah bagian dari satu tubuh, satu bangunan yang saling mendukung, memperkuat satu sama lain. Jika ada satu bagian yang lemah, maka seluruh bangunan akan menjadi lemah. Oleh karena itu, kita harus saling mendukung dan menjaga agar persatuan dan kebersamaan tetap terjaga. Dalam riwayat para sahabat, kita melihat contoh-contoh nyata bagaimana mereka menjaga persatuan dan kebersamaan. Misalnya, dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau selalu menekankan pentingnya persatuan di kalangan umat Islam. Ketika terjadi perbedaan pendapat, beliau selalu mencari jalan tengah dan solusi yang mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa perpecahan adalah sumber kelemahan. Ketika umat Islam bersatu, kita akan menjadi kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu, karena hal itu hanya melemahkan kita dan menghilangkan kekuatan kita. Sebaliknya, kita harus saling menguatkan, bekerja sama, dan berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Momen Idul Adha yang dilakukan serentak di seluruh dunia merupakan bukti nyata persatuan umat Islam di seluruh dunia. Saat ini, di Masjidil Haram, berkumpul jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Mereka datang dari berbagai benua, dari negara yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari etnis yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, namun seluruhnya bertakbir dan mengagungkan Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di luar Masjidil Haram, umat Islam juga ikut menjiwai semangat persatuan umat Islam dengan berpuasa di hari Arafah dan melaksanakan ibadah sholat Id di seluruh dunia Islam. Dan hari ini hadirin sekalian, di hari yang sama Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu dalam khutbahnya mengingatkan kita bahwa umat Islam seluruhnya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dibeda-bedakan dan tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Dalam khutbah wada beliau berkata, "Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku ini, karena aku tidak tahu apa aku akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahunku ini di tempatku ini. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya ayah kalian adalah satu. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka tidak halal bagi seorang muslim mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali dengan kerelaan hati. Maka janganlah kalian saling menganiaya. Ya Allah, sudahkah aku sampaikan?" Demikian sabda Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian menekankan larangan untuk saling menyerang atau membunuh sesama muslim. Beliau berpesan, "Ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ala hal ballagtu Allahumma syhad." Wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Bukankah aku telah menyampaikan pesan ini ya Allah? Saksikanlah. Dalam khutbah wada ini Nabi Muhammad menegaskan prinsip-prinsip utama tentang kesucian hidup, harta dan kehormatan manusia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menjaga perdamaian serta kehormatan dalam masyarakat. Di saat-saat terakhir kehidupan beliau tersebut, Nabi Muhammad mewanti-wanti, jangan sampai kita menyakiti saudara kita sesama umat Islam, karena darah umat Islam adalah haram untuk ditumpahkan. Kehormatan umat Islam haram untuk dicederai. Seolah Nabi Muhammad dapat melihat bahwa nantinya akan ada sebagian umat Islam yang membunuh saudaranya yang lain. Ada yang menodai kehormatan saudaranya yang lain. Ada yang merampas harta saudaranya yang lain. Maka di hari ini, mari sama-sama kita jaga dan laksanakan pesan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menumpahkan darah umat Islam. Jangan kita sakiti saudara kita sesama umat Islam. Jangan kita rampas hak milik saudara kita sesama umat Islam. Darah umat Islam, harta umat Islam, kehormatan umat Islam haram hukumnya atas kita sesama umat Islam. Dalam momen Idul Adha ini, mari kita perkuat persatuan dan kebersamaan di antara kita. Mari kita saling memaafkan, saling membantu, dan saling mendukung dalam kebaikan. Dengan demikian, kita akan menjadi umat yang kuat, solid, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, inti dari khutbah ini khatib ingin mengajak kita semua, mari kita jadikan momen Idul Adha sebagai momentum untuk memperbaharui iman kita dengan menancapkan nilai-nilai Idul Adha di dalam diri kita. Yang pertama, sama-sama kita meningkatkan nilai-nilai pengorbanan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam ibadah kurban. Selanjutnya hadirin sekalian, yang kedua,
mari sama-sama kita tingkatkan kepedulian sosial kita dengan berbagi dan memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekitar kita. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita tingkatkan rasa persatuan dan persaudaraan kita sesama umat Islam. Karena Tuhan kita satu, Bapak kita satu, Nabi kita satu, dan kita adalah umat yang satu. Maka jangan kita saling menyakiti satu sama lain. Mari kita perbanyak pula amalan dan ibadah kita. Marilah kita berkorban dengan hati yang ikhlas, memperbanyak sholat, zikir kita dan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberikan kita kekuatan untuk terus meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.